गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोविंद सुमत परगासक श्री हर राय नमो कर जोड़ी नमो कर जोड़ी श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाल परम श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जग एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सत होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा आगे गमने सतगुरु उलंघे कीर्तन कोस जगरा मापुर कोट को रायु तो बड़ होश वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणा विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे सी पिछले दिनी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पलंघे उपर बैठ करके पैंडा तय करके हुए लुधियाने के इलाके जगरावां दे विच पहुँचे हैं और इस तो अगे जगरावां दे इलाके दे विच रायकोट दे इलाके दे विच एक मੱਝਾਂ चारन वाला मिलिया। उसनूं सतगुरां ने दुध पीण की इच्छा प्रगटाई भी दुध चोके दे ते उत्थे कौतक होया। औसल झोटियां दे थल्लियों दुध प्राप्त होया और सतगुरां ने छकिया ते वो माही हैरान होया भी एक तां झोटी सूई नहीं वो थल्लों दुध किवें आ गया ते दूसरा जिहड़े बर्तन विच होया वो बर्तन दे विच थल्ले छेक सन मोरियां सन उन्हां च किवें रुके। भाव इसने सोचिया ये कोई करामाती हन। इस माही ने घर जाके अपने मालक नूं दस्सिया जो राय कल्ला रायकोट दा राजा सी उस वेले छोटा इसनूं पता लग्या ते ये अगों लैण वास्ते मिलण वास्ते आया भी कौन है फकीर। पता लग्या ते तां गुरु गोबिंद सिंह जी हन जाणदा सीगा। पिछले कई महीने 7-8 महीने आनंदपुर साहब नूं घेरा पै रहा। इस गल का भी सारे देश में पता लग गया सी। राय कल्ले नूं पता लग्या भी ये तां धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हैं। उन्हां नूं फिर अपने नाल लैके अपने इलाके विच लिआउंदा है और सतगुरु पातशाह जी रायकोट दे विच की कौतक करते हैं इत्थे विचरते हैं किवें जीवां नूं तारते हैं। ये विचारां हुण आपां आरंभ करके सरवण करते हैं। उस तो पहला अपनियां ते दासां दीयां गुरु चरणां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आके गमने सतगुरु उलंघे कीर्तक घोष। इस तरह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पैंडा तय करते हुए गुरु प्यारिओ
कई को पैंडा तैं पीता है। जगरामापुर कोट को रायत तो बड़ होश। ਔਰ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਏਕੋਟ ਵਸ ਗਿਆ। ਤੋ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਟ ਸੀ ਇਹ? ਰਾਜੇ ਕੱਲੇ ਦਾ। ਤੋ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੰਦ ਜਨਮ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾ ਜਿਨ ਧਾਰਨ ਕੀਨਾ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਪੁਨਿਆਤਮਾ ਸ਼ੁਭ ਮਗ ਮਨ ਪੀਨਾ। ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਨਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਕਲ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸੁਨ ਸੇਵ ਕੁਮਾਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਲੈ ਸੈਨਾ ਸੰਗ ਤੀਨ ਸੈ ਚਲ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ। ਆਇਕਾਰੀ ਸੋ ਮਿਲਿਓ ਅਵਲੋਕੀ ਸੁਆਮੀ। ਉਧਰੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪ੍ਰੈਂਦ ਪਰ ਚਿਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੰਘੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ। ਤਜੋ ਤਰੰਗ ਮਦੋਰੀ ਪਾਇਨ ਸੁਆਇਓ। ਔਰ ਦੂਰ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਤਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋਰ ਸਨਮੁਖ ਗਇਓ ਬਹੁ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਔਰ ਆ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦਮ ਪਦਮ ਸਮ ਸੁਖ ਦਾਮ ਪਰਸੀ ਕਰ ਦੋ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਦਨ ਬਿਲੋਚਨ ਭਾਜ ਪਰ ਫਿਰ ਸੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਫੇਰਦਾ, ਮਾਨੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਧ ਰਨ ਗਾਤ ਬੜ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅਸੰਭੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰਣਗਾਥ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ। ਬਹਾਦਰੀ ਸਭ ਦੁਰਗਾ ਚੰਪੈ। ਅਸੰਭਵ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਮਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੈਂਕੜੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ ਹਰਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਭਵ, ਬੜਾ ਅਸੰਭਵ ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬੇ ਲੋਕ ਬਹਾਦਰੀ ਸਭ ਦੁਰਗਾ ਚੰਪੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚੰਭਵ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਕਰਾਮਾਤ ਸਭ ਬੜੇ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਭਾਤੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਨਾਵੋ ਚਿਨਕ ਮੈਂ ਅਨਪਨ ਬਨ ਜਾਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਰਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ
खुशी गमी तो भी तुसी उपर हो, तहानू तिल जिन्ना भी कोई इसका लेप नहीं लग्या, भाव तिल जिन्ना भी खुशी गमी नहीं है। चारे साहिबजादे विसर गए, गुरु प्यारिओ 2 साहिबजादे शहीद हो गए। जिन्हां शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ संभाल सतगुरां दी एक अनन्य प्यारी सिख बच्ची बीबी शरणजीत कौर ने कीता। कहो सतनाम जी। शरण कौर छोटा नाम है, शरणजीत भी उसका नाम है। उस बीबी ने अद्धी रात नूं जा करके लोथां दे विचों ਸਿੰਘਾਂ नूं पछाण के हनेरे विच ही इकट्ठे कीता और इकट्ठे करके उन्हां नूं दोनां साहिबजादियां नूं भी चक लिया। जिवें भी उस बीबी नूं महाराज ने बल बख्शिया, किरपा की, सारे ਸਿੰਘਾਂ नूं कहंदे इकत्तर करके मोहरे डाहणियां लकड़ां इकट्ठियां करके एक थां ते सारे शरीरां नूं इकत्तर करके उस बीबी शरण कौर ने जिस वेले गुरु प्यारिओ वो चिखा नूं कहंदे अग दित्ती ना ते अग दा भांबड़ निकलिया, जदों उदों दुश्मन भज्जे भी यार है ये किहने अग ला दित्ती, देखो कौन है। नेड़े आके मुगल देखते हैं कि बीबी है, कोई इस्त्री है जिन्हें ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ शरीर इकट्ठे किए तो उन्होंने संस्कार कर रही है। जिस वेले उहदे कोल आए तो इस दे कोल तलवार भी सी 3 फुटी, इसने तलवार चलाउणी शुरू की। जिन्ने के तो वड्डे गए तुरके ने भी वड्डे, पर अखीर तुरकां ने इस नूं शहीद करके ते उसे चिखा दे विच ही सिट दिता। को सतनाम। तो बीबी शरण कौर जिहड़ी सी उस वेले फिर अपने शहीद वीरां दे नाल ही उहदा भी संस्कार हो गया, शहीदां विच ही वो भी गिनी गई। कहो सतनाम। जिसने वड्डा कारज कीता। तो राय कल्ला कहंदा महाराज कमाल दी गल है, किसे वेले आनंदपुर दे विच आनंद वरताउंदे सी, खुले गप्फे बख्शदे सी, पोलियां सेजां ते सौंदे सी, आराम करदे सी और तुहाडे अगे पिछे ਸਿੰਘਾਂ दे जथे हुंदे सन, साहिबजादे नाल खेडदे सन, पर अज तुहाडे नाल कोई भी नहीं है और तुसी खुशी गमी तो निर्लेप हो। सानू तो महाराज समझ आ रही है कि तुर्केश भाव जिहड़े मुगल हैं ये धक्का कर रहे हैं और ये असल विच दुष्ट अपनियां जड़ां विच आपे तेल पा रहे हैं, भाव अपने राज भाग दा खत्मा कर रहे हैं। जिन्हां इन्हां दा राज भाग औरंगजेब वेले बाबर तो आरंभ होया ते औरंगजेब वेले तपदे सूरज दोपहर दे सूरज वांगू चलदा सी, पर असल दे विच इस औरंगजेब ने अपने पुरखियां दे राज नूं खत्म करन दीयां गल्लां कीतीआं। इन्हां ने अपने राज नूं खत्म करन वालियां तुहाडे नाल जो लड़ाइयां विढ़ियां ना ये अपने जड़ां नूं आपे पट रहे न। सुन के श्री मुक्ति कहयो इम भोगणहारी। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हाँ भाई इदां ही होनी है। ये होनी नूं कौन बदल सकता है? जे 10वें पातशाह जी नूं इन्हां विचारां दा पता है, दसदे हन कि जे पहले जामे दे विच बाबे नानक ने बाबर नूं खुशी चा के वर दे दिता कि तेरियां 7 कुलां राज करनगियां, ते भाई मर्दाने कहा महाराज ये की कीता, सिखां नूं क्यों राज देवांगे, कदों देवांगे? पातशाह कहने हुण तां देता, फिर हुण तां 7 शीस ला के वापस लेना पैना। ये काम हुण 10वें जामे जाके होवेगा। वाकई 10वें पातशाह जी ने अपने परिवार के 7 मैंबर जंग के मैदान में शहीदियाँ कीतियां। पहले पातशाह जी के पिता जी, फिर माता गुजरी जी, 4 साहिबजादे 6 ते 7वां अपना सारा जीवन उन्होंने सानू सबनों सुख देने वास्ते ला दिता। पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा, इहो जी बचन भी वो करते हैं। खैर मनोवृत्तियां उत्थे रखिए। कहन लगे महाराज असल विच आपदियां जड़ां आपे पट रहे हैं। पातशाह कहते हाँ भाई इदां ही होनी मनुख होवे इस्त्री होवे होनी नूं कोई बदल नहीं सकदा। ये होनी तां सब ते वरती है, ये तां देवतियां ते भी वरती आ, दैंतां ते भी वरती आ और इन्हां ते भी वरतनी है। और ये मनुख दी की ताकत है कि इस होनी नूं टाल सके। इउं गुरु प्यारिओ बैठ के विचारां चल पईआं
ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਟਾਹਲੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਅਰੂੜ ਗਮਨੀ ਜੀਐ ਕੁਛ ਚਲੇ ਅਗਾਊ। ਚੱਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਹੁਕਮ ਕੋ ਹੈ ਚੜਿਓ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਆਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਚਰਾਏ ਬਖਾਨੇ। ਔਰ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੰਮਾ ਜੱਟਪੁਰਾ। ਤੋ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਤਰੋ ਕਰੋ ਰਾਮ ਕਛ ਆਏ ਬਹੁ ਦੂਰੀ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਇਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਲੰਗਾ ਉਤਾਰਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਕਰੋ। ਮੁਝ ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਖਰੂਰੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਲੰਮੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤਰੀਜੀਐ ਆਓ ਮੈਂ ਸੰਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਜਾਣੋ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੈਠ ਬਿਠਾਵੋ ਸਮਾ ਕਿਛ ਮਮ ਪਰੋ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕਰ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਸ਼ੀਘਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰ। ਸੁਧ ਕੋ ਲਿਆਏ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਮਗ ਜਾਇਓ ਤਾਲਾ। ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ, ਜਲਦੀ ਜਾਵੇ, ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜੀ। ਸਭ ਲਗ ਤੇਰੀ ਸਥਲ ਰਹੈ ਪੁਨ ਜਾਏ ਅਗਾਊ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਭੇਜਿਆ ਮਨੋਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਉਤ ਗਈ ਮਗ ਪਾਈ ਨਾ ਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਕਹਿ ਗੱਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣੋ ਦਸ ਜੋਚਨ ਜਾਨੋ। ਤੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 40 ਕੋਹ ਤੇ ਹੈ। 10 ਯੋਜਨ, 1 ਯੋਜਨ 4 ਕੋਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ 40 ਕੋਹ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਹੰਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਭ ਕਰੋ ਬਖਾਨੋ। ਸਰਹੰਦਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ 40 ਕੋਹ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰੀ ਨਾ ਜਾਣ ਸੂਰ ਕੋ ਲਖ ਤੁਰਕ ਬਚਾਨੈ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਤੁਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਮਾਹੀ ਹਮਰੇ ਰਹੇ ਸੋ ਇਤੋ ਗਿਆਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਭੇਜੇ ਜਿਸੇ 10 ਜੋਜਨ ਜਾਵੈ। ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ 10 ਕੋ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਦਿਵਸ ਦੂਸਰੇ ਤਿਤਕ ਚੱਲ ਸੁਧਿਆਨ ਸੁਣਾਵੈ। ਅੱਜ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਆਥਣ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਅਠੋ ਤਿਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਸੋ ਸ਼ੀਘਰ ਬਿਆਨੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਆਵੇ। ਸੁਧ ਦੇ ਕਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਤੇ ਸੁਧ ਦੇ ਕਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਥਾਨੈ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਜੀ। ਇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦੰਤੀ ਉਤਰਾਏ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਏਕੋਟ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਲੰਗਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਜਿਸੀ ਥਲ ਮੈਂ ਤਬੈ ਗੁਰਹੀਨ ਅਤੰਕਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਲੰਗਾ ਰੱਖੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਆਵੇਂਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਇਨਾਮ ਦੇਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। तो समा तब प्रात को गमन जब माही। ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਐ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ। वायु बेगती शीघ्र चल तायो मग माही। ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਤੇ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਆਈ, ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। सब दर्श कर तुर कान को पसरु तब चाला। ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਘ ਗਏ। ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। और से रंग डेरे गए विस्मत विशाला। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਹੰਦ ਚਲੇ ਗਏ, इज्जत कहे न गुर कहो न किनो हीरा। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਵਜੀਦਾ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਹੰਦ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਯਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। फिरो सबन के बीच ते गुरबीर बडेरा। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਦਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। इज्जत कैरन में मरियो न देखियो जाई। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ लाखों लोथन बीच ते कहो किस विद पाई। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। इतिहास बारता मिल तुर्क करंते। ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। सगरे गए सिरंद को बहुत शोक बदंते। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। पुरपुर कर करो तनहब जैकी नर मारे। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਰੋਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। चाचा भतीजा सुत पिता कै प्रात संघारे। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ। ससुर जमाता सुसा सुत बहनोई सारे। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਸਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਨੋਈਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। इज्जत मादल भाणजे बंद बंद डारे। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਣਜਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। के जात सुनावनी बीटे मिलनारी। ਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ। जिसन बंदी सिमर कर धुन कनन गुजारी। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਭਾਅ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। दिल्ली आद गुप्त नगर इतलापुर रोवे। ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਇਧਰ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ, काबल और कंधार लग मन कष्ट परोवे। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। मनो शोक कंचर प्रियो गनबाद खारे। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਲਿਖੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੱਚਦੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਕੇ ਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਛਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਤ ਕਰਾਵਤ ਥਨ ਬਾ ਤੁਰਕਣ ਕਰ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਰੋਣੇ ਦਾ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਤ ਕਦੀਮਾ ਨਾਇਨੀ ਗਾਵਤ ਸੀ ਗੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੈ ਕਹਿਣੇ ਮਤਾਲਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਲ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਲ ਰੋ ਛਾਤੀ ਉਪਰ ਲਗ ਹੱਥ ਬਜੰਤੇ। ਔਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ, ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣੀ ਆਦਿ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨ ਰੋਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਬੈਠੇ। ਕਰਤ ਜਾਤਿਕ ਗਤ ਸਕਲ ਨੈ ਗਨ ਵਿੱਚ ਰੰਦੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦਤ ਨਾਦ ਰੋਦਨ ਬੜੋ ਤਨ ਗੀਤ ਵਿਸਾਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਮ ਕੀ ਹਿਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਔਰ ਜਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਮਾਨੋ ਜਮਦੂਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜੇ ਦੂਤ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈ ਬਾਸਾ ਤੁਰਕਾਨ ਕੋ ਤੈ ਸ਼ੂਭ ਬਸਾਰਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੋਕ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੋ ਜੀ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸਿਧਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਨੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਮਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੀਏ ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਾਣੇ ਅਰ ਰਾਜੇ। ਮੀਏ ਭਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਮਰ ਗਏ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਸੀ ਰੋਦਤ ਦੇ ਕਨੇ ਰਸ ਕਰਨਾ ਸਾਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹਾੜੀਏ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਲ ਸ਼ੋਕ ਪਾ ਜੈ ਕੇ ਸੁਧ ਜਾਈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਕ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਹੀ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਸ਼ਕਰ ਗਏ ਚਰੰਦ ਕੋ ਬੋਲਤ ਵਿਸਮਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਕੁਝ ਸਰਹੰਦ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸੋ ਡਰਨ ਕਿਆਮਤ ਹੈ ਪਟ ਪੁੰਜ ਕਪਾਏ। ਕੀ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਪੁੰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਪੂਰਾ ਖੰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਟੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਪੁੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਮਰਵਾ ਲਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਈ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਵਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਪਿੱਟਦਿਆਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮਨੁੱਖ। ਇਹੋ ਮਾਹੀ ਨੇ ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਧ ਸਗਰੀ ਕੋ ਸੁਨਤ ਪਾ ਬੀਤੀ ਜਮ ਆਹੀ। ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਪਰਪਾਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਡਿਗਰਾਓ। ਇਹ ਮਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਰੇ ਜੁਗ ਕੀ ਵਾਰਤਾ ਜੜ ਦੁਰਕਨ ਰਾਓ। ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਤਾਂ ਮਾਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਵਿਆਦ ਕਨ ਰਾਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਾਏ ਤਰੀਫੰ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਏ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹਤ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪੀਰੰ। ਹਰੀਫੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟ ਵੈਰੀ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਤਿਹਾੜਾ ਬੜ ਬਸੈ ਲਾਖੋ ਨਰ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਉਤੋ ਤੁਰਕ ਤੈ ਦੁਸ਼ਟ ਬੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਗਮਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵੈਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਗੋਬਦ ਪਾਪੀ ਬੋ ਕਰੈ ਸੁਨ ਕੱਲਾ ਰਾਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਹਨ ਉਹ ਗੋਬਦ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ ਸਮੀਪੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨ ਸਹਿ ਨ ਸਕਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਊ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿਹਾੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ, ਤਿਹਾੜਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਿਹਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਗਰ ਤੀਰ ਤਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੰਗ ਅਖਾਰਾ। ਤਿਹਾੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਨਿਕਸ ਬਹਿਰ ਪੂਰਬ ਲੜੇ ਇਨਾ ਹਮਲਾ ਖਾਲਾ। ਤੇ ਤਿਹਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਤੁਰਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਰੇ ਕਤਲ ਬਿਕ ਭਾਜੇਗੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਭੱਜ ਗਏ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਨਗਰ ਕੋ ਪਨ ਮੰਡਲ ਰਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਮੰਡ ਕੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ। ਨਿਕਸਨ ਆਏ ਪਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਰੇ ਬੋਕਾਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਹਾੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਰਹੇ ਪੁਨ ਪਈ ਲਚਾਰੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲਣੇ ਹਿਤ ਕਰ ਤਰਾਸ ਕੋ ਬਾਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀ। ਰਾਏ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਡਰੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਦੀਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ? ਨਾਹਕ ਬਿਨ ਸੇ ਆਦਮੀ ਦੋਇ ਦਿਸ਼ ਕੀ ਸੈਨਾ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਐਨੇ। ਰਾਏ ਕਹਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਤਜੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਹਿਤਾ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਊ ਵੱਧ ਮੈਥੋਂ ਚੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਮੈਂ ਖਰਚੋਲਾ ਕੋ ਦਰਬ ਰਣ ਰੁਸ ਸਮੇਤਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਲਚਾਰ ਹੋਏ ਹਮਨੇ ਅਬਮਾਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਹਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। आगे न गोबिंद करे सच बीजो जाने। ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਊਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। राय कहे जो जामनी तुमको तब त्यागो। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਜਾਮਨੀ ਮੰਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਛੱਡੂੰਗਾ, हित करके जग थल बाटन सब लागो। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ बीन बीन सब को हतो जर खोज मिटावो। ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, और करे न पापे मां अस पुरख बसावो। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। कह अंतर को त्रास तर को जामन होवे। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮਨ ਬਣਿਆ। आस पई अतने निकट को विचयान खलोवे। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿੰਡ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ, ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਖੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਔਰ ਭੱਜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੜ ਤੋਂ ਧੜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਆਈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਚੱਕ ਕੇ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਐਸਾ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश। हे पूरन हे सर्व मैं हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण हे गोविंद हे गुण निदान हे अपरंपर हर हरे हे संत के सदा संग हे ठाकुर हूँ दास रो नानक दीजै नाम दान आए प्रभ शरणागति एक अखर हर मन बसत एक ओंकारा सतगुरु वाहिगुरु जी की फतेह है वाहिगुरु जी की फतेह है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।